आरंभ करुछु नाटक देवदासी। रचना पूर्णचंद्र कानूनगो, निर्देशना डॉक्टर आलोक अग्निवेश, परिवेषण शताब्दीर कलाकार। तट विपिन संगीत करबो, मुदा वीर नारी बदन कमल स्वाद मधुप। रमा संभोर ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सब्बे वेणु शिरसि शिखि पूछम, कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहज कटाक्षं विदधति। सदा श्रीमन् वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भवतु मे, भवतु मे, भवतु मे। अय्यो जगमने ए स्याड़े कोड़े यारे असो कालिया पकड़ नोड़िया देख जाओ। अय्यो मुदलिए बे परोटो पर के बिते चिकियो ये मक्के तुमको कोन देखा जाउनी। अय्यो सकाळ मा खालटे रे बोईची बेपार पूरा बंदा बाबूजी बागो टेंट मारे घोड़ी पड़ी। अबाइडा दीपड़ उडे मौजी अब दीपड़ उडे हैं जवली तकुलली वाला ए टोका सो चाला के बोली के दीपड़ उडा ओ कांदोनी आज बेपार न तो काली हो। ये भाईपो तू काई मोटा सुताई तू होले खाली कोले राव होच मा। अरे भाईपो काला ना के देखा जाउनी सखा दादू बसली राती हो गलानी बेपार से पार नहीं। थाऊ तार बेपार नहीं बोली तमनटा भानु देखो हौ चलो से बाबटा गड़ी जाउची। चलो 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 बेपार Oh
ରଜନୀ କାନ୍ତି ଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମଦୀପ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳର ଝଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ନିନ୍ଦିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କରୁଣାର ପ୍ରଲେପ ତମେ ତମେ ସତରେ ଆସିଛ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସତରେ ଆସିଛ विश्वास हेउनी उठ लावण्य प्रभु तुम्हें सତରେ ଆସିଛ तुम्हें ସତରେ ଆସିଛ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନରେ ଏ ଦିନ ଦେବଦାସୀର କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ उठ लावण्य उठ आज तुमर समस्त मनोवांछा निश्चय पूर्ण हेब लावण्य पूर्ण हेब तुमर अनेक दिनर साधना तुमर से निष्पाप मनर आकुल निवेदन रे आज मोर रत्न सिंहासन थरी उठिला लावण्य मु जुगे जुगे भक्तर भगवान आस लावण्य मु तुम सहित रचिबी एक अविस्मरणीय अभिसार जुग जुग पाई ए अभिसार लिपिबद्ध होई रहिजिब स्वर्णाक्षर रे आस आस लावण्य आस चलो चलो मुदुलिए भितर को जाई देखिबा से साई कोन करूची जने महाराज अपेक्षा करी व्यस्त हेबेनी चलो 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 सारी देला सब सारी देला बुझिलो महामंत्री ए देवदासी लावण्य सब सारी देला अयो दिने नहीं कि काळे नहीं छारो गाड़ी नहीं हुई तिओ को आगर लंगड़ाई नथिला बाके धर्म सहिबो कहियो धर्म रहिबनी मुदुलिए बुझिलो श्रीमंदिर अपवित्र होला देउल सद हबो ठाकुरंकर माग स्नान हबो ओहो की जगटण कला हे जगन्नाथ तुई भरोसा खाली करे शक्ति की देखु ना से टकीर कला कौन सा आसा तार से पाले टलुका छातिर कांचला केंदी पकाई दे जाईची एटा एडी की नसोनी ओला जुकी अयो चल चल मुदुले हम देउल द्वार बंद कर देई जाई महाराज जणेबा हो ए तार से पालटा लुका सेमिति पड़ था महाराज निज आखिरे देखंतु हेले महाराजा जानिले ता मुंड रहिबटी अयो मुंड काटाओ की घंटी काटाओ एते बड़ अधर्म एते बड़ पाप केबे जानुची रायबनी मुदुलिए घोर गली काला माडी आसुची सेदिन देखिलनी नील चक्र ऊपर सागुडा बसिला आउ आज थर भीतर गाइनी ची 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 रंगला होई दिउ कागे नाचिला एबे कोन जे हबो हे कालिया शांते तू ही भरोसा चलो चलो मुदुलिए देउल द्वार बंद कर देई महाराज को जणाइबा चलो 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 चलो
ଏ ଅସମୟରେ ଅନ୍ତପୁର ଛାଡ଼ି क्षमा करेंगे महाराज आसवाक बाध्य हेली आपण असुस्थ और ज्वराक्रांत ए रात्रि विलंबित प्रहर विश्राम आपणकर एकांत आवश्यक महाराज आसतु शयन कक्षर विश्राम करेंगे महाराज तुम्हें कौन भूलीगल ए जातिर परंपरा तुम्हें कौन भूलीगल ए देशर उज्जवल गौरव महान संस्कृति लक्ष्य राजार मौड़मणि उत्कलर गजपति महाराज प्रताप रुद्र देवंकर तुम्हें हौ काटर ए जाति तुमको पूजा करे मार सम्मान दे आ तुम्हें कहूच मु शयन करी ए जातिर मथामणि निखिल विश्वर अधीश्वर जगत पिता जगन्नाथंकर पहड़ न पड़ा पर्यंत मु शयन कक्ष विजय करि पारे ना रानी किंतु महाराज आपण जो गुरुतर असुस्थ जाने रानी तथापि श्रीमंदिर समाचार न आसवा पर्यंत मु शयन कक्ष विजय करि पारे महाराज मोर जमिति मने होउची श्रीमंदिर रे निश्चय किछ अघटन घटिची ता नहेले केबे हेले त ठाकुर को पहड़ पड़िबार एते विलंब हुए ना तुम्हें ठीक कहिछ महारानी श्रीमंदिर रे निश्चय किछ अघटन घटिची हुए तो सेवायत मानक मध्यरु केही किछ अन्याय करिछन आउ ता नहेले रात्रिर तृतीय प्रहर जाए ठाकुर शोई नाहंती काहे तुम अंतपुर को जाओ रानी श्रीमंदिर समाचार नहीं बोध हुए महापात्र और मुदुली आसीछन्ति आज्ञा महाराज प्रणाम छामु ठाकुर का पहड़ में आज एते विलंब कहीं महापात्रे मुंड रहिले सब कथा प्रकाश करी छामु निर्भय प्रकाश कर श्रीमंदिर किसी अघटन घटिली तो हाँ मणिमा से अघटन को मु भाषा वर्णना करि परिबिनी छामु हे अन्याय हे अधर्म हे पाप ठाकुर को कोप दृष्टि रे सब ध्वंस हो पड़िबा महापात्रे हाँ मणिमा बड़ सिंहार बेश पर भीतर काहिनी सबुदिन भली आज भी नाचुला ठाकुर आगे किंतु कौन किंतु से निर्लजी भीतर गायनी देवदासी लावण्य आज किंतु संपूर्ण उलग्न होई नाचिला छामु कौन हला हो जामु घोर अनाचार श्रीमंदिर अपवित्र हो गला कौन कहला महापात्रे भीतर गायनी देवदासी ठाकुर आगे उल्लग्न है नृत्य परिवेशन कला मो किंतु विश्वास करि खाली सेतिकी नुहे सामु तार से पाल टालुका अछि नौतिर सब पड़ी रहिछि ठाकुर का आगे पपाड़ी दे जाई से नर्तकी मधुलिया कोडे सामान्य नर्तकीर याते दूर सत जाओ मधुलिया श्रीमंदिर द्वारा सब मुद दे बंद करी आओ काली प्रभात रे मु निजे जाई देखि श्रीमंदिर द्वार मुद दे बंद कर दे चुचामु बस तुम्हें माने जाओ आओ तुम मानक कथा यदि सत्य प्रमाणित हुए तबे से उद्धता नर्तकी को मो देवी उपयुक्त शास्ति प्राणदंड महाराज जाओ मोर आज्ञा पालन आओ काली प्रभात रे तार विचार हेबा उत्कल गजपति दरबार आज्ञा छामु तुमर अनुमान ठीक रानी श्रीमंदिर रे अघटन घटी पवित्र श्रीमंदिर रे पापर बद्य आज खेली जाए यौवनर उन्मादन भीतर गायनी लावण्य खोली देछि तार बक्षपास श्रीमंदिर रे पड़ी रही तार पालटा बसन महाराज मोर जमिति मने होउची पापर से दुर्बार रथ चक्र हम समस्त को ग्रास करबा को मार्ग आसुची प्रार्थना कर रानी आकुल आवेग दे मनर पवित्रता दे से कालिया ठाकुर पाखरे निजक समर्पण कर दियो से करुणामय इच्छा कले पापर समस्त ग्लानि भी निश्चित हो
से अभय बाहु छाया तले आश्रय भिक्षा करी कहूची हे ठाकुरे पाप मुक्त प्रभु पाप मुक्त कर जगतर नाथ कालिया शांत भारतीय रत नाशन भगत विनती रीति अनुसारी हरिथिल गोपी बसन सती पांचाली चहल सहले सुनिल गहन बसन दाने सती मान गहन बसन दाने सती मान गुरु सभा तले रखिल गुरु सभा तले रखिल तुम मानकर कथा यदि सत्य हुए तेरे तार पालटा बसना श्रीमंदिर अभ्यंतर अंतर्धान हेले आमे भी बुझी पारनु छामु एरा संभव है कि करी आमे निज हातरे श्रीमंदिर द्वारा मुद देई बंद करि दिलु छामु मो तुम मानकर कथार सत्यता परीक्षा करी आउ तुम्हारा कथा यदि मिथ्या प्रमाणित हुए तबे ना महिमा हमको विश्वास करंतु जगन्नाथ नामरे शपथ करी कहूछु आमे निज आखिरे देखिछु मो तुम मानकर कथार सत्यता परीक्षा करी आउ तुम्हारा कथा यदि मिथ्या प्रमाणित हुए देखुछते महिमा श्रीअंगर तुलसी धड़ा नाळ केमि एफेसी पड़िछि आश्चर्य श्री अंगरे लागी होइथिबा तुलसी दयार माळ एठाको आसिला कि तुमे ठीक देखिछ मुदुली श्रीमंदिर ठीक एही स्थान रे पड़ी रहितिला देवदासर पालना बसना हां महामंत्री ठीक एठी आउ ए माळ एटी नथिला मणिमा श्रीजीव को श्रीअंगर माळ जे एठाको केमिति आसिला महामंत्री मणिमा ए रहस्यर अनुसंधान करबाक पड़िबो ता नहले ए जातिर गौरव उज्जवल परंपरा सब दिन पाई कलंकित होई हे बलियार भुज हे करुणामय तुम लीला तुमे ही बुझिब मु जड़े सामान्य सेवक तुम लीला कलना करिबा मो पक्षरे संभव नुहे प्रभु संभव नुहे चंद्रकला प्रियदर्शनी चंद्रकलार केलीपुंज को मु कौन भूली पारे तुम्हें जे मोर प्राणर आराध्य देवी मिछ कथा लास्यमयी चंद्रकला आज अभिमानिनी
ସତରେ ଚନ୍ଦ୍ରା, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଅବା ତୁମେ କେଉଁ ଏକ ଆସନ ଯୌବନା ଆତ୍ୟ ବସନ୍ତର ପ୍ରଗଳଭା ନାଇଁ, ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ଛନ୍ଦ ପାଦରେ ଫୁଟି ଉଠେ ପାରିଜାତର ସ୍ୱପ୍ନ। ତମର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନିସଙ୍ଗତାର ଅନ୍ତହୀନ ଅନ୍ତରୀପରେ ନିର୍ବାସିତ ଭଳି ମୁଁ ତୁମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଲୁହ ଢାଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅନେକ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ। ମତେ କ୍ଷମା କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରା, ମୁଁ ହୁଏତ ତୁମ ମନରେ ଅନେକ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ନା କୁମାର, ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଦେବଦାସୀ। ଘର ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଏ ଜୀବନରେ ଘର ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ଆସିବନି। ଏ ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁକିଛି ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି। କାରଣ ମୋ କପାଳରେ ଦେବଦାସୀର ମୋହର ବସିଛି। ନା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଏ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେବି ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ କାଷ୍ଠର ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ତୁମର ଏ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବାକୁ ଦେବିନି ଚନ୍ଦ୍ରା। ଗୋଟିଏ ହସ୍ତ ପଦବିହୀନ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିମା, ସେ ପୁଣି ଉପଭୋଗ କରିବ କେଳି କଳା କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଳାର ରୂପ ସମ୍ଭର। ମୁଁ ସେ ଅନ୍ଧ କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରା। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମକୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମର ଏ ଲାବଣ୍ୟ ଝରା ଦେହ ଦେଉଳରେ ମୁଁ ରଚିବି ମୋର ପ୍ରଥମ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ନା କୁମାର, କୌଣସି ଦେବଦାସୀ ତା ଜୀବନରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଉପଭୋଗ କରେନି। ତା ଜୀବନରେ ସେ ସୁଦିନ କେବେ ଆସିବନି, କେବେ ହେଲେ ବାଜିବନି ମିଳନର ମଙ୍ଗଳ ମୋହୁରି। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ଏଇ ଅନ୍ଧ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେବି। ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଅନ୍ୟାୟର ଏ ଯେଉଁ ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବି। କୁମାର, ତୁମେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନି? ତୁମେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାଷ୍ଠର ପ୍ରତିମା, ତାରୁ ଦେବତା, ସେ ପୁଣି ଭଗବାନ। ଥରେ କହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରା, ମୁଁ ଏଇ ଅନ୍ଧ କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ କୁମାର? ପରିଣାମ ହୁଏତ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କ ଦରବାରରେ ବିଚାରର ପ୍ରହସନ ହେବ। ହୁଏତ ଆମକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ, ଏଇଆ ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ କୁମାର, ମୁଁ ବି ଏ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଘୃଣା କରେ। ତଥାପି ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ଥାଉ ଚନ୍ଦ୍ରା, ଏ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ, ପ୍ରାଣ ଭରି ଉପଭୋଗ। ଏଇ ଦେଖୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରା, ଆଜିର ରାତ୍ରି କିପରି ଲାଜେଇ ଯାଇଛି ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ମୁକ୍ତା ନାୟିକା ପରି। ତାର ତନୁ ମନରେ କାମନାର ଅଜସ୍ର ଜୁଆର, ତାର କବରୀରେ ଅନେକ ତାରାର ସମ୍ଭାର। ଜୀବନ ଜାହ୍ନବୀରେ ଭଲ ପାଇବାର ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ। ଆଉ ତୁମ ଆଖିରେ ଅନେକ ଦିନର ତୃଷ୍ଣା, ଆଉ ତୁମ ମନରେ ବି ଅନନ୍ତ ଯୁଗର କ୍ଷୁଧା। ଆସ ଚନ୍ଦ୍ରା, ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଉପଭୋଗ। ଆସ ଚନ୍ଦ୍ରା, କା ଚନ୍ଦ୍ରା।
ଆଶା କରିନଥିଲି କୁମାର। ତମେ ତମେ ଆସ କୁମାର, ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଏଇ ତ ମାତ୍ର ମଧୁ ଜାମିନୀର ପ୍ରଥମ ଲଗ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରା। ରାତି ପାହିବାକୁ ଅନେକ ଡେରି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ରାତ୍ରିକ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଅତିଥି। କୁମାର, ଚନ୍ଦ୍ରାର ବିଳାସ ପକ୍ଷରେ ଅତିଥି ହବାର ଗୌରବ ମାତ୍ର ଜଣାକର ଅଛି। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଏ। କୁମାର, ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ, ପାରିବ ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରାକୁ ପଦାଘାତ କରି ତାର ସଂସାର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ? କୁମାର, ଜଣେ ଦେବଦାସୀ କେବେ ଘର ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନା। ତାର ଜୀବନ ଖାଇ ନାଚିବା ପାଇଁ ଜଗତ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଥିରେ ତାର ଜୀବନ ଯଦି ସାର୍ଥକ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ନାଚିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଦୁର୍ବାର ଲାଳସା ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଥରୁଟେ କହିଛି କୁମାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ବି ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ମାନ ତ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେବି କୁଳବଦ୍ଧୁର ସମ୍ମାନ। ନଗରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌଦାଗରର ସେ ହେବ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଜଣେ ଦେବଦାସୀ ହେବ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ଜାଣି ଜାଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ନା କୁମାର। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କଥା ଜାଣିଲେ ଭୟ ନାହିଁ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ। ପରିଣତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତ ଥାଇ ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହେବ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, କୁମାର ସୌଦାଗରକୁ ନେଇ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ମୁଁ କୁମାର ଭଳି ବେପାର କରେ ନା। ମୁଁ ପାଇକ ପୁଅ, ଏ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଶିଖିଛି। ରାତି ରାତି ଧରି ତୁମର ବିଳାସ କକ୍ଷରେ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛି। ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ସଂସାରରେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଛାଡ଼ି କୁମାର ସୌଦାଗର ସହିତ ଘର ସଂସାର ବାନ୍ଧିବାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଅ। ଚନ୍ଦ୍ରା, ତମେ ତାହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ ନା? ପର ପୁରୁଷର ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ନିଜର କୁମାରିତକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପରେ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ସାଧବ ବହୁର ସ୍ୱପ୍ନ? ନା ନା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ, ମୋ ପରି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖିନୀ ଦେବଦାସୀର ସର୍ବନାଶ କରି ତମେ କି ଲାଭ ପାଇବ? ଲାଭ? ରାତି ରାତି ଧରି ତୁମର ସୁକୋମଳ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଭରି ଦେଇଛି ଅଞ୍ଜଳି ବନ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। କାହିଁକି କହିପାରିବ ଚନ୍ଦ୍ରା, ତୁମ ବଧୁଲି ଅଧରୁ ଟପାଏ ମଧୁ ପାଏ? ନା, ମିଛ କଥା। ତୁମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରା, କୁମାର, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଚରିତ୍ରହୀନ, ଲମ୍ପଟ। ଆଉ ମୋର ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏ ଦେହଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏ ହେଉଛି ତାର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଭୟ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଏ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ତୁମର ଛାୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୁମାର, ମୁଁ ପାଇକ ପୁଅ, ଏ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଶିଖିଛେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ତୁମର ଏ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଧଳିରେ ଲଟି ପଡ଼ିବ। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ, ଏ କୁମାର ସୌଦାଗରର ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଏ ଶାଣିତ ଖଡ଼ଗଟା ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏଠାରେ ପାଦ ପକେଇବାର ଦୁଃସାହସ କରିଛ ତେବେ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିବନି। ଯା। ମୁଁ ଆଜି ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଦେଖା ନୁହଁ। ଆମର ଦେଖା ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହବ। କୁମାର, ଚନ୍ଦ୍ରା, କି ନାଚି ଯା ମୋ ମନ ମୟୁରୀ ନାଚି ମୁଁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ଶିଳ୍ପୀ? ହଁ ଦେବୀ, ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳାଦିତ୍ୟ। ଶିଳାଦିତ୍ୟ? ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳାଦିତ୍ୟ? ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବିନା ଦେବଦାସୀର କୁଟୀରରେ ଆପଣ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆସିନି ଦେବୀ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି
एक अमूल्य उपहार ग्रहण कले सुखी है। किंतु शिल्पी मोर ए मर्मर प्रतिभा कौन है? कहीं देवी तुमर यही विलास कक्ष शोभा मंडन कर कलिंग शिल्पी शिलादित्य ता जीवन सबुतिक निर्यास दे सृष्टि करी मर्मर प्रतिमा तार निहाण मुनरे शुष्क शिलाखंडरे मु जीवन संचार करी खाली तुम्हारी पाई मो पाई आपण ए कोन कहउछन्ती शिल्पी मुझे आपणकर संपूर्ण अपरिचित मोर ए पर्ण कुटीर विलास कक्षर स्थान आपण हेकु नै जातु शिल्पी उत्कलर गजपति को उपहार देले से हुए तो आपणक सहस्र स्वर्ण मुद्रा दे सम्मानित करी कलिंग शिल्पी तार कला सृष्टि को स्वर्ण मुद्रा विनिमय विक्रय करेना देवी ए सृष्टि केवल तुम्हारी पाए आउ तुम्हें यदि ताको ग्रहण न कर तेबे से सृष्टिर समाधि हवा एई मुहूर्त आउ कलिंग शिल्पी शिलादित्य फेरी जीव एक भक्त हृदय हुए तो सबुदिन ता कला सृष्टि पूर्णछेद पड़ीज तार निहाण मुंडे आउ केबे सृष्टि हेबनी शिल्प कलार अमर संगीत ना शिल्पी उत्कलर शिल्पकला बंची रहिबा कलिंग शिल्पी कुमार शिलादित्य मु तुमर उपहार ग्रहण करी प्रिय जीवंत प्रतीक पाषाण बक्षे सृष्टि एक जीवंत प्रतीक किंतु मु बुझी पारुनी मु भी बुझी पारुनी लावण्य केउ आकर्षण रे मो पद दुईटी मते ठाकु आपे आपे टाणी आनिला काहे की सृष्टि हैला मो भितरे एई अपूर्व सृष्टिर उन्मादना मो भली तुम्हें भी तो जाने शिल्पी तुमर से चल चंचल पदचुगल नृत्य कलार अपूर्व मूर्छा मत सुजोग दियो देवी तुमर से नृत्य कला को मु जीवन्यास देवी निर्जीव पाषाण बक्षरे आपण ए बात कहछन्ती शिल्पी मु जे ठाकुरଙ୍କ दासी तांकरी आगरे नृत्य परिवेषण करिया व्यतीत मु जाने देवी तुमर नृत्य उपभोग करिवार सौभाग्य मोर नाही तथापि तुम्हें चाहिए ना मुझे ठाकुर को दासी तांको छड़ा मु आउ कहा करे नाची परिबी मते क्षमा करिवो शिल्पी तो निरुपाय कलिंग शिल्पी शिलादित्य तेबे कण खाली हाथ फेरी जीव देवी शिल्पी तुमको देखिले मन हुए तुम्हें सत्य अबाक शिल्प कला एक निखुण प्रतिभा कला सृष्टि एक जीवंत प्रतीक तुम मन में दुख देवा चाहे ना शिल्पी किंतु कुह देवी नीरव रहिला कहीं तुम्हारा समस्त इच्छा मु पूरण करी मो जीवन शेष रक्त बिंदु ढाली मु तुमको रूप देवी निहाण मुनर तुम्हारा नृत्य कला को करी जीवंत चिरस्मरणीय आउ से सृष्टि हेब अमर अमर हेब कलिंग शिल्पी शिलादित्य अमर हेब लावण्यमयी लावण्यतार नृत्य कला पाई मु तुमर अनुरोध रक्षा करी शिल्पी मु नाचिबी आउ तुम शिल्पी प्राण भरी देवी अनंत प्रेरणा मु तुम आगे नाचिबी शिल्पी देवी किंतु तुमको मोर शब्द मानि नेबाकू पड़िबो पारिबो शिल्प कलार उत्कर्ष लगी जुगे जुगे शिल्पी तार जीवन देइछि देवी कलिंग शिल्पीर गौरव तार से परंपरा को मु सब बेले सम्मान दे आसुछि आवाज भी दउछि मु तुम्हारा समस्त शर्त मानि नेबी देवी किंतु तुम्हें नाचिब आउ मु सृष्टि करिबी मो स्वप्नर प्रतिमा तेबे सुन मु थरुटिए पई नाचिबी
ଆଉ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏକ ଅମର ସୃଷ୍ଟି। ଜଗତ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟରତା ଲାବଣ୍ୟ ପାରିବ। ଏ କି ପରିକଳ୍ପନା ଦେବୀ! ଜଗତ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହୁବନ୍ଧନ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟରତା ଲାବଣ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାହୁବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଛ? ପାରିବନି ନିହାଣ ମୁଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୋ କଳ୍ପନାର ପ୍ରତିମା, ମୋର ଅନେକ ଯୁଗର ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଦେବୀ। କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଟି ଉଠିବ ଚାରୁ କଳର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ। ଶଙ୍ଖ ଧବଳ ପାଷାଣ ବକ୍ଷରେ ମୁଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉର୍ବଶୀ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଯୌବନ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଲାବଣ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଜଗତ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହୁବନ୍ଧନ ଭିତରେ। ଶିଳ୍ପୀ ହଁ ଦେବୀ, ମୋର କଳ୍ପନାର କଳାକୁଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଲାବଣ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପ ଦେବି। ତମେ ନାଚିବ ଦେବୀ, ଆଉ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କ୍ଷୁଦିତ ପାଷାଣ ବକ୍ଷରେ। ଶିଳ୍ପୀ ଜଗତର ମୌଡ଼ମଣି କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳାଦିତ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବଦାସୀର ବିଳାସ କକ୍ଷରେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ସେନାପତି। ଶିଳ୍ପୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ, ଆଉ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାରି ଦିଏ ତାର ନିହାଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲ ନିର୍ଜନ ନିଶାର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଲଗ୍ନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଲାବଣ୍ୟର ରୂପ ମାଧୁରୀ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ନା? ସେନାପତି, ଲାବଣ୍ୟ ଦେବଦାସୀ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହେଁ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଯୌବନ। ଆଦ୍ୟ ବସନ୍ତର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ତୁମ ତନୁ ମନରେ ଭରି ଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନାର ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ। ତୁମ ଜୀବନର ବେଳାଭୂମିରେ ଅନେକ ଚୋରାବାଲିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଦ ହୁଏତ ଖସିଯିବ। ସଂଯମର ଲୁହାସି ଗୁଳି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛିଡ଼ିଯିବ। ସେନାପତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଦିନେ ତାରୁଣ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜି ସିନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ଅତୀତ। ମନେ ଅଛି ସେନାପତି, ଯେଉଁଦିନ ଯୌବନର ଉନ୍ମାଦନାରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦେବଦାସୀ ମଞ୍ଜୁଳା ନିକଟରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ? ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ସେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲା? ଇଚ୍ଛା କଲେ ଜାଣେ ସେନାପତି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ତଥାପି ସୀତା ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଶର ନାରୀ, ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଖଳନ ଆଶା କରିବେନି ସେନାପତି। ନିଜ ଆଖିରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲି ତାକୁ କ'ଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଠିକ୍ ଦେଖିଲେ ବି ଭୁଲ ବୁଝେ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେନାପତି, ଲାବଣ୍ୟ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପବିତ୍ର। ଶିଳାଦିତ୍ୟ, ଆଜି ସିନା ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଏ ଦେହରେ ବି ଦିନେ ଉତ୍ତାଳ ଯୌବନର ଶାନ୍ତ ଲହରୀ ଢେଉ ଖେଳୁଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରେ ଶିଳ୍ପୀ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମର ଏ ଅକ୍ଷମଣ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି ଏକ ମହାନ ଶିଳ୍ପୀକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମଠାରୁ ଚାହେଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ହଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟ ସହିତ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାବଣ୍ୟର ବିଳାସ କକ୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ଯେପରି ତୁମର ପାଦ ନ ପଡ଼େ। ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟ, ତୁମର এই ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ତୁମେ ବି ଭୋଗ କରିବ କଠିନ ଶାସ୍ତି। ତୁମଠାରୁ ଦେବଦାସୀ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯିବ। ନା ନା ସେନାପତି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଶିଳାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କି ନାହିଁ। ତାର ବିଚାର କରିବେ ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଶିଳ୍ପୀ। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା ଥାଏ, ଶିଳ୍ପୀ ଜଗତର ଗୌରବ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହ, ତେବେ ମୋର ଶେଷ କଥା ଯେପରି ମନେ ରହେ। ଭୟ ନାହିଁ ଦେବୀ, ଏ
विश्वर विस्मय जगतर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि जगत पिता जगन्नाथंकर बाहुबंधन भितर नृत्यरता मर्त्य उर्वशी लावण्य मत क्षमा करेंगे शिल्पी आपण शिल्प कला को जीवन न्यास देवा मो प्रति अन्याय कर मोर प्राण आराध्य देवता जगत पिता जगन्नाथ निकट में अन्याय कर कौन तेबे खाली हाथ में फेरीजी लावण्य तुम्हें जाओ तुम्हारा शिल्प कला श्रीमंडित हो कलिंग शिल्पीर चला पथरे फूल चंदन बरस ठाकुर पाखे मोर एतिकी प्रार्थना तुम्हारा कलिंग शिल्पी को तुम्हें सबुदिन भूली जीव आदि तम निकट में किसी दोष करी था कौन है महाराज मोर जमती मन हो आपण चिंतित और विव्रत हाँ रानी मो चिंतित मो विव्रत मो आज मोर मानसिक भारसाम्य हरे बसी कहीं जानी रानी मु हुए तो ठाकुर सेवा त्रुटि करी कप दृष्टि मो उपरे पड़ी किंतु कहीं महाराज आपण तो किसी अन्याय करना कि पाप भी करना तथापि रानी मो राजत्व काल में जहाँ के घटी नाला काली घटी जाइए काली संध्या धूपरे बड़ पंडा चौल ठाकुर दर्शन देले भोग है अपवित्र श्रीमंदिर में चहड़ पड़गला ठाकुर चौल दर्शन देले ठाकुर कौन श्रीमंदिर छाड़े ना ना रानी श्रीमंदिर में निश्चय किसी अघटन घटी हुए तो सेवायत मान मध्य कई किसी अन्याय कर बड़ सिंहार बेश पर मु श्रीमंदिर को विजे कर जगत पिता जगन्नाथ अभय पाद पद्म तले गुहारिया पड़ी क्षमा भिक्षा कर सब दोष सब त्रुटि पाए किंतु रानी जो नेत्र जुगल मु सबुदिन देखी आसुली करुणार अमृत से कांत कमनीय कमल नयन मोर जमी मन है झरुला क्रोधर अग्निस्फुलिंग से रंगा घर नथिला हसर झलक महाराज जो दिन ठार देवदासी लावण्य श्रीमंदिर नहीं नृत्य परिवेषण कले से दिन ठार गोटे पर गोटे अघटन घटी चली दंड दिंतु महाराज ना रानी से घटना आज भी रहस्यावृत मु मो निज आखिरे देखी सेठारे नथिला देवदासीर पालटा बसत सेठी पड़ी रहिथिला श्रीजीउंकर अंग लगी तुलसी दयणार माल ताहले सेवायत माने कोन आपनको मिथ्या संवाद देथिले मु भी बुझी पारुनी रानी से रहस्यर अंत केउठी मु काहाको विश्वास करी निजर आखि को ना सेवायत मानकर कथा देवदासी लावण्य हुए तो से केबे हेले निजर दोष स्वीकार करिबो ता छड़ा ता विरुद्ध कौन से प्रमाण मध्य नहीं
बिना प्रमाण रे कहा प्रति दंड विधान करबा कोन ठीक? महाराज गोटे कथा कहबी कोहरानी देवदासी मंजुळार मृत्यु पर मुख्य देवदासी आसन खाली पड़ी ए जाई मुख्य देवदासी शाढ़ी कहा मुंडे बांधि ना छामु आ मोर मन हुए से तो ठाकुर तुम्हें ठीक कह महाराणी से हुए तो श्रीमंदिर अघटन घटी पवित्र श्रीमंदिर पापर बन्या छेड़ी जाए किंतु रानी क्या देवी मो मुख्य देवदासी आसन लावण्य को ना चंद्रकला एक प्रतियोगितार आयोजन करंतु महाराज जी से नृत्य प्रतियोगितार श्रेष्ठ विवेचित हेबो सी हेबो मुख्य देवदासी तुम्हें ठीक कह महाराणी श्रीमंदिर आगे उभय परिवेषण करेंगे सेमानंकर नृत्य आउ विचारक हेबे उत्कलर महामंत्री शुण 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 महाराजांकर आदेश काली प्रभात देवदासी चंद्रकला और देवदासी लावण्य मध्य नाट्य मंडप एक नृत्य प्रतियोगिता अनुष्ठित हेबा शुण 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 से विजयी हवा सी हवा मुख्य देवदासी शुण 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 एथिरे महामंत्री हेबे मुख्य विचारक शुण 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 नृत्य प्रतियोगिता आरंभ करा जाओ तारी ताजम ताजम तारी झम तारी ताजम ताजम तारी झम तारी झम तारी झम तारी झम तारी ताजम ताजम तारी झम विजयी हमारा गौरव अर्जन करिछि देवदासी चंद्रकला।
ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ତୁମେ ହେଉଛ ବିଜୟିନୀ। हे प्रभु ए अन्याय विचार तुम्हें कौन हम नीरव द्रष्टा तुम्हें ही मोर साहा प्रभु तुम्हें ही मोर भरोसा मते शक्ति दियो प्रभु मते तुम्हें शक्ति दियो तुमर परिचय मु देवदासी लावण्य मणिमा देवदासी लावण्य आज नृत्य प्रतियोगिता रे अपूर्व नृत्य कला प्रदर्शन करी विजयिनी हमारा गौरव अर्जन करी देवदासी चंद्रकला अति शोचनीय भाव में पराजय वर्ण करी देवदासी लावण्य मते विश्वास करंतु मणिमा नाटकी सम्मुख तुमर उत्कल गजपति स्वयं प्रताप रुद्रदेव तुमर समस्त गर्व आज धूलिसात हो जाइछि। रूप यौवन रे मद मत ही तमे भूली जाइछ छंद लय और तालार समन्वय भूली जाइछ नृत्य शास्त्र अभिनव मुद्रा प्रदर्शन। महामंत्री देवदासी लावण्य शुणी तुम्हें लास्यमयी छंदमयी नृत्य प्रवीणा मर्त्यर उर्वशी बोली किंतु उत्कलर महामंत्री और सेनापति जे मिथ्यावादी होई परंती से धारणा मोर नथिला छम आउ ता होइतिले मु एता नृत्य प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करि नथन नाटकी उत्कल सेनापति मिथ्यावादी आपण खाली मिथ्यावादी नुहत नृत्य शास्त्र रे आपण संपूर्ण अनभिज्ञ सेदिन मो कुटीर रे आपण अपमानित होई फेरिथिले बोली आज आपण नेइछन्ती तार प्रतिशोध। नाटकी सत्य प्रकाश करिबा मोर टिके हेले भी भय नै आज प्रतियोगिता रे हारि जाई आपण माने मते जानी सुनी हरै दैछन मु हारि जाई मणि हारि जाई चंद्रकला मु न्याय चाहे मणि मु विचार चाहे। देवदासी लावण्य उत्कल महामंत्री और सेनापति विरुद्ध रे तुम्हें जो अभियोग कर तार प्रमाण दे पार आओ जदि तार प्रमाण दे न पार तेबे तार परिणाम चिंता कर साखी मोर सही एकमात्र ठाकुर से सब देखिछन्ती मणिमा रत्न सिंहासन छाड़ी साखी देवाक आसिबे जगतर नाथ जगन्नाथ देवदासी लावण्य पाई शुणुचंती महाराज सामान्य गोटे देवदासी एते दूर स्पर्धा एहा मोर आस्पर्धा नुहे महामंत्री एहा मोर अंतरर बाणी मो ठाकुर निश्चय आसिबे दिने ना दिने से निश्चय साखी देबे निष्पेषिता देवदासी पाई ए जगतर जदि धर्म बोली किछि थाए न्याय बोली किछि थाए मो ठाकुर निश्चय आसिबे और से दिन जाए तुमको अपेक्षा करबे को पड़िबो नर्तकी किंतु ता पूर्व तुमर ये औद्धत्य पाई दंड विधान करिवे ना सेथि प्रति मोर दुख नै मनरे मोर अवशेष रही गला उत्कलर गजपति को दरबार मते न्याय मिललानी। देवदासी लावण्य अध्यता तुम्हारा सीमा लंघन कर जाउछे जन सामान्य देवदासी होई उत्कलर गजपति प्रति आक्षेप करिवार दुस्साहस करी निजर सर्वनाश को डाकी आनी आउ से मु तुमको दउछि उपयुक्त शास्ति आज ठार तुम्हारा देवदासी सेवा प्रत्याहार कर दिया आउ चंद्रकला हेबो मुख्य देवदासी उत्सव आयोजन कर महामंत्री मणिमा आज सारीबंधा उत्सव रे मु चंद्रकला को देवी मुख्य देवदासी आसन मणिमा मु केबे चाहि नथिली मुख्य देवदासी आसन मते मो सेवार वंचित करते मणिमा ठाकुर को छाड़ी मुझे बंची पारिबे मते एतिके दया करंतु मणिमा महामंत्री और सेनापति को कथारे विश्वास करी आपण मन एते बड़ अन्याय करंतु मणिमा नाटके उत्कल गजपति जगन्नाथ चलती प्रतिमा ताका सम्मुख न्याय छड़ा अन्य स्थान ना आ तुम भले जन पतिता
চরিত্রহীন দেবদাসীর সম্মান দাবি করিপারে না। সেনাপতি যা হেলে বি পথে তালুকে চরিত্র নহে। দেবদাসী লাবণ্য, বারম্বার তুমি ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛ। ମୋର ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଛି, କାରଣ ତୁମେ ନାରୀ ଅବଳ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ତୁମେ ତୁମ କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାର, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ବିଚାର ତମେ ଆସ ନା ତକେ ଯା। ମୁଁ ଆସୁଛି ମଣିମା। ରୁହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଲାବଣ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ମୁଁ ଚାହେଁ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ। ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଲାବଣ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଛାମୁ। ଯେକୌଣସି ରାତ୍ରିରେ ଛାମୁ ଲାବଣ୍ୟର କୁଟୀରକୁ ବିଜେ କଲେ ମୋ କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ବିଜେ କରିବି ଲାବଣ୍ୟର କୁଟୀର। ଉତ୍କଳର ନରେଶ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ବିଜେ କରିବେ ଏକ ଦେବଦାସୀର ବିଳାସ କକ୍ଷକୁ। କେହି ଦେଖିବେନି, କେହି ଜାଣିବେନି। ଛାମୁ ବିଜେ କରିବେ ଛଦ୍ମବେଶରେ। ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ନିଜେ ବିଜେ କରିବି। ଆଉ ତୁମର କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ। ଏ କଣ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା? ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ନେତ୍ର ଯୁଗଳରେ ମୁକ୍ତା ନିନ୍ଦି ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ। କଣ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରା? ସେ କିଛି ନୁହେଁ କୁମାର। ମତେ ଲୁଚେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଚନ୍ଦ୍ର। ତମର ସେଇ ଭସାଣିଆ ଆଖିର ଶାନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଆଜି ଅନେକ ଝଡ଼ର ସୂଚନା। କେହି ହୁଏତ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତା ହେଇନଥିଲେ ଯେଉଁ କେଳି କୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଭୁଥିଲା ଆମନ୍ତ୍ରଣର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ସେହି କେଳି କୁଞ୍ଜରେ ଆଜି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧତା କାହିଁକି? ଏହା ଖାଲି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ନୁହେଁ କୁମାର, ଏହା ଏକ ଆସନ୍ନ ଝଡ଼ର ପୂର୍ବଭାସ। ଆଉ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆସନ୍ନ ଝଡ଼? କଣ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରା? ମନେ ଅଛି କୁମାର, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ମୋ ମନରେ ଆଙ୍କିଥିଲ ସାଧବ ବୋହୂର ସ୍ୱପ୍ନ? ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ ଘର ବାନ୍ଧିବାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୁଞ୍ଜନ? ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇନି ଚନ୍ଦ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ତୁମେ ମତେ କଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରା? ନା କୁମାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଏ ଦେହ, ଏ ମନ, ଏ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ତୁମରି ନିକଟରେ। ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରା? କଥା ଦିଅ କୁମାର, ମତେ ନିରାଶ କରିବନି ତ? ମାଗ ଚନ୍ଦ୍ରା, ଏ କୁମାର ସୌଦାଗରର ସମସ୍ତ ଗନ୍ତା ଘର ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଏ କୁମାର ସୌଦାଗର କେବେ କାହାକୁ ନିରାଶ କରିନି, କି ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିବନି। ମାଗ ଚନ୍ଦ୍ରା। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମର ବିବାହ। ହଁ କୁମାର, ତୁମେ କହିଥିଲ ନା ସମାଜର ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ମତେ ଦେବ କୁଳବଦ୍ଧୁର ସମ୍ମାନ। ମୋର ସାଧବ ବୋହୂର ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ସାର୍ଥକ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରା? ସାଧବ ବହୁର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଏ ଗୋପନ ପ୍ରଣୟର ମଧୁସିକ୍ତ ମଦିରା କଣ ଉପଭୋଗ କରିହେବ ଚନ୍ଦ୍ରା? ଏ ସୀମାହୀନ ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ କପୋତି ଭଳି ତୁମେ ଜୀବନକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଉପଭୋଗ କର ଚନ୍ଦ୍ରା। ଭଲ ପାଇବାର ଏ ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାସି ଭୁଲିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା,
ସେତେବେଳେ ସାଧବ ବହୁର ମହାର୍ଘ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଛୋଟି ନେବି ମୋର ଉଆସ କକ୍ଷ। ନା କୁମାର, ଉଡ଼ି ବୁଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଉପଭୋଗ କରିବାର ସବୁ ନିଶା ମୋର ଆଜି ତୁଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ ନା କୁମାର। ମୁଁ ଆଜି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ କୁମାର, ତୁମ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ? ମୋର ସନ୍ତାନ? ତମେ କ'ଣ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? କାଲି ସନ୍ଦେହ କରୁନି ଚନ୍ଦ୍ର। ତୁମର କଳଙ୍କିତ ଅତୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୃଷ୍ଠାକୁ ମୁଁ ପଢି ସାରିଛି। ତୁମେ ଶପଥ କରି କହିପାରିବ ଚନ୍ଦ୍ର, କାହାର ସନ୍ତାନ ଆଜି ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି? ମୋର ନା ସେ ଲଲା କେନ୍ଦୁର? କୁମାର, ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ଥିଲା ଏକ ନିଛକ ଛଳନା ନା? ତୁମେ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ। ଅନେକ ଡେରିରେ ବୁଝିଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ତୁମର ସୌଦାଗର ବେପାର କରେ ସେ ସାଧବ ପୁଅ। କୁମାର, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋର ସର୍ବନାଶ କଲ କୁମାର? କାହିଁକି ଆଙ୍କିଦେଲ ମୋ ମନରେ ଭଲ ପାଇବାର ରଙ୍ଗୀନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ? ମୁଁ ତୁମର ସର୍ବନାଶ କରିଛି? ମୁଁ ତୁମ ମନରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ଭଲ ପାଇବାର ରଙ୍ଗୀନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ? ନା ଚନ୍ଦ୍ର ନା, ତମେ ଜାଣି ଜାଣି ଏଇ ନର୍କ ଆଡେ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଛ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରର ନିରବ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ତୁମେ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିଲନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଲି ଦେଇଥିଲ ତୁମର ଏ ଲାବଣ୍ୟ ଝରା ଦେହର ପସରା। ମୋର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ତମେ ଆଜି ବିଷ ଭରି ଦେଇଛ। ମୋର ପବିତ୍ର ମାତୃତ୍ୱକୁ ତମେ ଆଜି ଅପମାନିତ କରିଛ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ମତେ ଗ୍ରହଣ ନ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ? ଗୋଟାଏ ଚାରଜ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯିଏ ଆଜି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ କରିବ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅଭିଯୋଗ? ତମେ ଭୁଲି ଯାଅନି ଚନ୍ଦ୍ରା, ତମେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଦେବଦାସୀ। ପବିତ୍ର ମନ ଓ ପବିତ୍ର ଦେହ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ତୁମର ଏକମାତ୍ର କାମ। ପର ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ଦେହ ଦାନ କରିବା ନୁହଁ। ଆଉ ଏ କଥା ଗଜପତି ଜାଣିଲେ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆଜି ବି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମର ମାତୃତ୍ୱ ହସି ଉଠିବ। ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ପାଇବ ପିତୃତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି। ଏଇ ଦେଖୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରା, ଲଲା ତେନ୍ଦୁ ଆଜି ବି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ ଆଜି ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି ତୁମର ଏଇ ସୁରଭିତ କେଳି କୁଞ୍ଜକୁ। ସେ ତୁମକୁ ଦବ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ, ତୁମ ଅନାଗତ ସନ୍ତାନକୁ ପିତୃତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି। ନା, ତାହା କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରେ ନା। ତମେ ଚାଲି ଯାଅ କୁମାର, ମତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କଣ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରା? ତମର ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ସିଏ ଆଜି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲଲା ତେନ୍ଦୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଆଖିରେ ଆଜି ଏଇ ଅଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା। କୁମାର, ନିଜର କଳଙ୍କକୁ ଧୋଇ ପୋଛି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବାର ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ତ? କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ତୁମେ କଣ ସତରେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ଚିର କୁମାରୀ ଦେବଦାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଆଜି ମାତୃତ୍ୱର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। କିଏ କିଏ ତୁମର ସର୍ବନାଶ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା? ପାଇକ ବୀର ଲଲା ତେନ୍ଦୁ ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମିକ। ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାକୁ ଦିଅ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହେଁ, ତୁମ ଠାରୁ ନୁହଁ। କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ଲଲା ତେନ୍ଦୁ, ତମେ ଚାଲି ଯାଅ। ମତେ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଏ ବାଇ କବିର ଲଲା ତେନ୍ଦୁ ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର କେବେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିନି କି ଆଜି ବି କରିବନି। ତୁମେ ତୁମ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଗରୁ
ଯିଏ ତୁମର ଏ ସର୍ବନାଶ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି। ନା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ, ତମେ ପାରିବନି। ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ଉଠିବ। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଜାଣିଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ତୁମେ ପାରିବ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା? ପାରିବ ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହି? ଗୋଟା ପିତୃ ପରିଚୟର ଜାରଦ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବ? ଏ ସମାଜ ଉପରେ ସେ ସନ୍ତାନର ପିତୃ ପରିଚୟ ମାଗିବ? ତାହାର କଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା? ଲଲାଟେନ୍ଦୁ, ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କାମନା କରିପାର। ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି କୁମାର। ଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ନୁହେଁ କୁମାର। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛ ତୁମେ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର କେଳି କୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଅତିଥି ନୁହଁ। ଅତିଥି ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ଥର ଆସିଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଆଖି ଦେଇନଥିଲି ସାଧବ ବହୁର ସ୍ୱପ୍ନ। ତାର ଥାବ ବିଛାଇ ତାର କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନଥିଲି ମୁଁ। ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ଦେବଦାସୀ, ତାର ପୁଣି ସତୀତ୍ୱ। ତୁମ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତାରକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୁଁ ତିଳେ ମାତ୍ର କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହୁଅନ୍ତିନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବିଷୟରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ଆଉ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖ କୁମାର, ଏ ଶାଢ଼ୀ ଫର୍କ ଦେବ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ, ମୁଁ ସେ ଦୁର୍ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କ ଦରବାରରେ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଣତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରା। ତୁମେ ଏମିତି ଭୁଲ କାହିଁକି କଲ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା? କାହିଁକି ଜାଣି ଜାଣି ଡାକି ଆଣିଲ ନିଜର ସର୍ବନାଶ? ମତେ କ୍ଷମା କରିବ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ବାକି ଅଛି ଜଳିଯିବାଟା। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି, ତମ ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ? ସେଇ ଘର ବାନ୍ଧିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, କୁମାର ସୌଦାଗରର ମିଠା ମିଠା କଥା ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ତମେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଠିକ କହିଥିଲ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ। ଜଣେ ଦେବଦାସୀ କେବେ ହେଲେ ବୋହୂ ହେଇପାରେ ନା। ତାର ଜନ୍ମ ଖାଲି ନାଚିବା ପାଇଁ। ନା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଏ ପାଇ କବିର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବାହୁ କଳେନ୍ଦ୍ର ତା ଶାଢ଼ୀର ଫଳ କରି ଶପଥ କରୁଛେ ତା ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ବି ସେ ଅନ୍ୟାୟର ମୁକାବିଲା କରିବ। ସଫଳ ହେବ ତୁମର ସାଧବ ବହୁର ସ୍ୱପ୍ନ। କୁମାର ସୌଦାଗର ଦେବ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ଘୋର କଳିକାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମାଳିକାରେ ଲେଖିନି ଏ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର, ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର। ବୁଝିଲ? ହଁ ହେ ମହାପାତ୍ରେ, ସଳଖ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟା ସେଇ ମୋ ଆମ କଳିକ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳାଦିତ୍ୟ ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପାଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛି। ସେ ପାଗଳା ହେଇନି ମୁଦୁଲିଏ। ବୁଝିଲ? ଆରେ ତାକୁ ସେ ଟୋକି ପ୍ରେମର କି ବିଷ ଦେଇଛି କେଜାଣି? ଏ ଲୋକମାନେ ପୁରା କୁଆକୁଇ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ଅଛି। ବୁଝିଲ? ପ୍ରେମ ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ବା? ବାହାରିବ ମୁଦୁଲିଏ, ସବୁ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରିବ। ମହାରାଜାଙ୍କ କାନରେ କଥାଟା ପଡିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଚିରମୁଣ୍ଡା ଆଉ ରହିବଟି? ଛି ଛି, ବୁଝିଲ ମହାପାତ୍ରେ, ଦେବଦାସୀ ହିଁ ଦାରି କାମ କଲା। ଦେବଦାସୀ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ତମକୁ କହିନଥିଲି ମୁଦୁଲିଏ? ହଇଓ, ଏ ମାଳିକା କଣ ମିଛ ଲେଖିଛି? କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଟ ପିଇବେ, ଏ ପୁରୁଷ ମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀରେ ମନ ଦେବେ। ବୋପାକୁ ପୁଅ ପଚାରିବନି, ଏ
ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ। ଦେଖୁନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବୁଦିନ କେମିତି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ଠାକୁରେ ଆଉ ଚଳୁରେ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭିତର ଗାଈରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ନାଚିଲା, ଆଏ ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ଶାଗୁଣା ବସିଲା। ଖାଲି କଣ ସେତିକି? ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରା ମାରା ହେଇଗଲା। କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି ଫୁଲ କୁକୁରଟା ବେଇପା ସିଧା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ଆଏ ମା ପାଖରେ ସେ କୁକୁର ନୁହେଁ ହେ, ସାକ୍ଷାତ ମା କୁତ୍ତମ ଚଣ୍ଡୀ। ଜୟ ମା କୁତ୍ତମ ଚଣ୍ଡୀ ମା ଲୋ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ଯେବେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ହବ ସେ ମା କୁତ୍ତମ ଚଣ୍ଡୀ କୁକୁର ରୂପରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଭୋଗ ମାରା ହୁଏ। ବୁଝିଲା? ସେ କଥା ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଯେ ତମେ ମତେ ପାଠ ପଢଉଛ? ହେଲେ କାଳକୁ ଦେଖ ଏ କଳି କେମିତି ମାଟି ଆସିଛି, ବୁଝିଲ? ବୁଝିବା ହେଲେ ମହାପୁରୁ, ହେଲେ ଘୋର କଳି ଘଟିଲାଣି। ନଇଲେ ଦେଖୁନ ଚାର ଭିତରି ଗାଈଟାଏ ଏଇ ପକେଟ ବାବା। ହଁ ଗୋଗୋ ପୁରା ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଁ ହେ କେଡେ କାମ ନକଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଦେଖୁନ ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗା ଧରରୁ ଆଉ ହସ କୁଟିଲା ମାରିକି ଦିଶୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ କଳା ବଦନଟା ପୁରା ବିରସିଆ ହେଇଗଲାଣି ନା। ହେଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭକତ ବାନ୍ଧବ ଭକତ ପାଇଁ ତା ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ଦି ହାତ ବଢେଇ ବସିଛି ପରା, ଗାଳି ଦେଲେ ସହିବ। ହେଲେ ତାକୁ ଯିଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଡାକିବ ତାକୁ ସେ ତୋଳି ନବ। କହିଲା ବୁଝୁଲିଏ ବାଲିକା ରାଶିଆ ବାଉରୀ କଥା ଜାଣିନ? ବାଲିକା ରାଶିଆ ବାଉରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ନଡିଆ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୌଡ଼ ଖମ୍ବ ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇ କହିଲା, ଏ ମହାପୁରୁ ବାଲିକା ରାଶିଆ ନଡିଆ ପଠେଇଛି, ନକ ଯଦି ନିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଫେରେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିଜୁଳି ମାରକେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ହାତ ଦିଟା ଲମ୍ବି ଆସିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନଡିଆ ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଖାଲି କଣ ଏତିକି? ସେଦିନ କଥା କଣ ଭୁଲିଗଲ କି ମହାପୁରୁ? କେହି ଜଣେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ଆମ୍ବ। ମରିଚ ପଟ ପାଖରୁ ତାକୁ ଏଡି ଗଲେ ଥଣ୍ଡା ପିଲାଏ। ହେଲେ ମଡ଼କୁ ଶାଗୁଣା ମାରକେ ଆମ୍ବ ସେମାନେ ଧରୁ ଧରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପଡିଛି ସେଇ ଆମ୍ବ ଚମ୍ପା। ବୁଝିଲା ମୁଦୁଲିଏ ସେ କାଳିଆର ଲୀଳା କିଏ ବୁଝିବ କହିଲ? ସେଇ ଏକା ସାହା ଭରସା। ହଉ ସେବା ବେଳ ଗଡି ଯାଉଛି, ଆମେ ଧର୍ମରେ ରହିଲେ ଆମ ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟି ବି ବାଜିବନି। ବୁଝିଲୁ ପାଗଳା? ଧୂପ ଉଠିବା ବେଳ ହେଲାଣି, ତାପରେ ବଡ ଜିଆର ଦେଉଳ ବନ୍ଦ ହବ। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୟୀ ସମୁଦ୍ର। ଦେଖୁଛି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଏକ ଅନାଘାତ କଳିକା, ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ପାଖୁଡ଼ାରେ ଭରି ରହିଛି ମାଦକତାର ମଧିରା। ସତରେ ଲାବଣ୍ୟ, ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଦ୍ରତା ଆଶା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ନା? ସତରେ ଲାବଣ୍ୟ, ତୁମ ଭଳି ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ରୂପସୀର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଅଭଦ୍ର, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ କୁଟୀର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଫେରି ଯିବି ମାନମୟୀ ଅଭିସାରିକାର ମାନ ଭଞ୍ଜନ ନ କରି ମୁଁ ଫେରି ଯାଇପାରେ ନା ଲାବଣ୍ୟ। ହୁଏତ ମୋର ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେବ। ତୁମର ଏହି ସୁରଭିତ କେଳି କୁଞ୍ଜରେ ଆଜି ରାତ୍ରିକ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଅତିଥି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ମୋର ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଉପହାର, 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ଏ କୁମାର ସୌଦାଗର ତୁମର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। କୁମାର ସୌଦାଗର? ତୁମେ ତାହେଲେ କୁମାର ସୌଦାଗର? ମୋର ଏକ କୁମାର ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟର କୁଟୀର ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର କେଳି କୁଞ୍ଜ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟ ତା ଦେହଦାନ କରେ ନା। ଲାବଣ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ କୁମାର। ଦେବଦାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ତୁମେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାଶ କରିଛ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ତୁମେ ତା ସାଧନାକୁ କରିଛ କଳୁଷିତ, ତା ଚରିତ୍ରରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛ କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ, ତା ନିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଅପବିତ୍ର।
ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦେବଦାସୀ। ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି କଳଙ୍କିତା ଆଉ ପତିତା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଭାବି ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାଅ ତେବେ ମନେ ରଖ କୁମାର, ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତ ଛାଡ଼, କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବନି। ତୁମର ଏହି ତନୁଶ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ଓ ସେ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳାଦିତ୍ୟ। ମୁଁ ବି ତୁମର ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିଛି ଲାବଣ୍ୟ। ତୁମେ ଏହି କକ୍ଷରେ ଶିଳାଦିତ୍ୟ ସହିତ ରଚିଥିଲ ନିଭୃତ ଅଭିସାର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମର ଦେବଦାସୀ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ମିଛ କଥା, ଏହା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର। ଦେବଦାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୁମେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ହାରିଯାଇନି, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରାଯାଇ ମୋତେ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତମର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ ତୁମର ଦେବଦାସୀର ସେବା। ତମେ ନାଚିଗଲା ତମର ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଦିନ ଭଳି କୁମାର ଭଲ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ। ରାଜପୁତ୍ର ଜେନାମଣି ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳର ଭାବି ନରପତି। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କୁମାର କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି ତୁମର ଏହି ତନୁ ତୀର୍ଥର ସ୍ପର୍ଶ। କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏ ଦେହ କଳୁଷିତ ହେବନି। ମୋର ଏ ଦେଉଳ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟିଏ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା କରି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ମୋର ପ୍ରେମିକ, ସେ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ କାଷ୍ଠର ହସ୍ତ ପଦବିହୀନ ବିକଳାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମା। ସେ ତୁମ ମନ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା, ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରେମିକ। ତୁମେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରୁଛ? ତୁମ ଆଖିରେ ସେ ଏକ ହସ୍ତପଦବିହୀନ ନିର୍ଜୀବ କାଷ୍ଠର ପ୍ରତିମା। ମୁଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମକୁ। ଆସ କୁମାର ହସ ଲାବଣ୍ୟ, ଆସ ହସ ଲାବଣ୍ୟ, ଆସ ଆସ ଲାବଣ୍ୟ। ମନମତ୍ତ କୁମାର ସୌଦାଗର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଆଖିରେ ତୁମେ ଲାବଣ୍ୟର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ରତି ଭିକ୍ଷା କରିଛ, ସେ ଆଖି ଦୁଇଟି ତୁମର ଫୁଟି ନଷ୍ଟ, ଆଉ ତୁମେ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ଧ। ଲାବଣ୍ୟ, 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 ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ଲାବଣ୍ୟ, ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ଲାବଣ୍ୟ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଲାବଣ୍ୟ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କୁମାର 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 ମୁଁ ସେ ଦୁର୍ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଲାବଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି ତୁମର ଏହି ତନୁ ତୀର୍ଥର ସ୍ପର୍ଶ। ଆସ ଆସ ଲାବଣ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲାବଣ୍ୟକୁ ତୁମେ କଣ ରକ୍ଷା କରିବନି? ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲାବଣ୍ୟକୁ ତୁମେ କଣ ରକ୍ଷା କରିବନି? ଆଜି ତୁମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଲାବଣ୍ୟ। ହେ ରାତ୍ରି ଆଜି ନିସ୍ତବ୍ଧା, ଜନବସତି ଏଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ତୁମର ଏ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ିବନି ଲାବଣ୍ୟ। ଆସ, ସେଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ସେଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଠାକୁର ତୁମ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଶୁଣିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଲବେଗର କରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆସ
प्रभु पतित पावन एतिकी सुदया हेब रथे बसिथिब देखिबि तुमकु बानान भे उड़ुथिब एतिकी सुदया हेब रथे बसिथिब देखिबि तुमकु बानान भे उड़ुथिब बानान भे उड़ुथिब बानान भे उड़ुथिब उठ भाई मु जने यात्री पुरुषोत्तमरु आसीची तुमे तुमे पुरुषोत्तमरु आसछो केडे भाग्य मोर तम पादरे लागिची शरत बालीर दुली ठाकुर को तुम ऊपर भारी दया दियो अरे 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 भाई ये कौन करछो भाई अरे भाई उठो से टिके तुली पई एते कष्ट करी कटक मुकामुरु आसीची ठाकुरंकर अशेष दया ताकू सीना देखी पारिलिनी हेले ताकर आशीर्वाद तो पाइली ओह अच्छा भाई हाँ पुरस्तम केते बट कहि परियो पुरोत्तम हे आउ 20 कोस आहुरी 20 कोस ना काहेकि कौन है तमे परा पुरोत्तम जाउच हाँ भाई किंतु आउ जाई परिबी भारी कष्ट लागुची आहुरी 20 कोस बाट ना आउ चली पारिबिनी एठी ठाकुर को डाकी डाकी पोको कष्ट रे छाटी बिडे मरी जी अरे ना भाई से भाव विनोदिया कालिया ठाकुर को मन प्राण दे डाक से निश्चय तुमर डाक शुणिब तांकु जे अंतरर आवेग दे आखिर लुह झराई डाके से केबे हेले भोकरे मरे ना भाई तार से अभय बाहुछाया तले थरे निजकु समर्पण करिदेला परे से आपे आपे सबु दायित्व नहीं जाए से निश्चय मो डाक शुणिब हाँ भाई निश्चय मो डाक शुणिब हाँ तमे सत कहूच ओहो किंतु मुझे जाति रे जौवन विधर्म किंतु तुम ठाकुर जे जगतर नाथ जगन्नाथ तांक पाखरे जाति धर्म वर्ण भेद भाव किछि नाही से सबुर ऊर्ध्वर से परम ब्रह्म से निराकार आउ समस्ते हेउचंती तांकर संतान अति आदरर अति आपणार ओहो अच्छा भाई हाँ रथ यात्रा कौन सरी गलानी अरे ना भाई आज की 3 दिन होला हे बड़ दांडरे नंदीघोष रथ अटकिछ हे जेते टाणिले भी अटल महामेरु ठाकुर राजा गुहारिया पड़िछंती हे राज्य सारा हुल्लुस्थुलु पड़िछि किंतु काहींकी हे मु कहि परिबो किंतु सुनिली केही जणे भक्त आसुछंती तांकु बड़ दांडरे रथ उपरे दर्शन करबाकू आउ सेइथि पाई ठाकुर तांकरी प्रतीक्षा रे 3 दिन होला खिया पिया खरा काकर बरसा खाई
ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ଠାକୁର 3 ଦିନ ହେଲା ଉପବାସ। ଖରା କାକର ବର୍ଷାରେ ମୋ ଠାକୁର ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ସେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଯାହାର କାତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ହେଲା ଅଚଳ? କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଭକ୍ତ। ହୁଏତ ତୁମେ ହେଇପାର ସାଲବେଗ। ସାନ ବେଗ, ତୁମେ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲ କିପରି? ଆରେ ନାଇଁ ମାନେ ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଣାଣ ବୋଲୁନଥିଲ? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଥିଲି। ତମେ ଗାଉନଥିଲ ଦିନ ସାଲବେଗ ଜାତିରେ ଜଗନ ତୁମେ ପରାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମକୁ ପରା ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା? ହଁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅପନ୍ତରା ଭୂଇଁରେ। ଆସ ଭାଇ ଆସ। केही सरी की प्रभु पणे नीलाद्री के सरी की केही सरी की जठरे पुरीची दुखी जन दया जठरे पुरीची दुखी जन दया नख ठारू शिखी सरी की केही सरी की प्रभु पणे नीलाद्री के सरी की केही सरी की कि कहिबा तांक पीरती करिबा पीरती चंद्र माधुरी की रंग विप्रपद धुआई जा देले रंग विप्रपद धुआई जा देले रमा करे रत्न झरी की एही सरी की प्रभु पणे नीलाद्री के सरी की केही सरी की ତମ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେଲା ଭାଇ। ତୁମର ଏ ଋଣ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସୁଝିବି? ଆରେ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ହଁ ତୁମର ପରିଚୟ? ହେ ମୋ ପରିଚୟ? ହେ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରସ୍ତମ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରୀ। ନା ନା, ତୁମର ନାଁ, ତୁମର ଘର? ମୋ ଘର? ହେ ମୋ ଘର ଏଇ ନୀଳାଚଳପୁର ଗାଁ। ମତେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥିଆ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ଗୌଡ଼ ପିଲା। ମୁଁ ଗାଈ ଚରାଏ ଆଉ ବଂଶୀ ବଜାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥିଆ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ପୁରସ୍ତମ ଆହୁରି 20 କୋଶ ବାଟ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଏ ପାପୀ ନୟନ ମୋର ପବିତ୍ର ହେବ। ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେବ। ନିଅ। ଆରେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଅ ସାଲବେଗ, ତୁମର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶିଖେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଲୋଡ଼ନ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ହୋଇଥିଲା ଅଚଳ। ମୁଁ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୁଏତ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ତୁମର ଜଗନ୍ନାଥ? କାହିଁ ତୁମ ଡାକରେ ତ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଥରି ଉଠିଲାନି।
ଧରି ଉଠିଲାନି ଅଠର ମହାମେରୁ ନୀଳାଦ୍ରି। ଆସ ଆସ ଲାବଣ୍ୟ ଆସ। ଆଜି ତୁମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଲାବଣ୍ୟ। ଚୈତ୍ର ରଜନୀରେ ଝରା ପତ୍ରର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମର୍ମର ଭଳି ତୁମର ଏ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନର କ୍ଷୀଣ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଏ ଚାରି କାନ୍ଥ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଲାବଣ୍ୟ। ମୋର ମାସ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ଏ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଧରା ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର, ମଣି ମାଣିକ୍ୟର ଅସରନ୍ତି ଉପହାର। ତୁମ ଭଳି ଏକ ଅନାଘାତ କଳିକାର ସୌରଭ ମତେ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତୁମ ମନ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ତୋଳିବି ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମରର ମଧୁ ଗୁଞ୍ଜନ। ଲାବଣ୍ୟ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସେ ଆଶା କେବେ ହେଲେ ପୂରଣ ହେବନି। କି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦାସୀକୁ ତୁମେ କଣ ରକ୍ଷା କରିବନି? ତୁମେ କଣ ସତରେ କାଷ୍ଠରେ ତିଆରି ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରତିମା? ଆଜି ତୁମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଲାବଣ୍ୟ। ଆସ ଆସ ଲାବଣ୍ୟ। ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆସ। ସେ ସତରେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ସତରେ ଯଦି ବଢିଆର ବୁଝ, ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆସ ଆସ ଲାବଣ୍ୟ ଆସ ଆସ ଲାବଣ୍ୟ। ତୁମେ? ହଁ କୁମାର ମୁଁ। ତୁମେ ଯେତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ଏ ଧାରଣା ମୋର ନଥିଲା କୁମାର। ଦେବଦାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ସର୍ବନାଶ କରି ସେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କ୍ଷୁଧାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲାନି ଯେ ଆଜି ଯାଇଛ ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟର ସର୍ବନାଶ। ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ଲड़ा କିନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ପାଇକ ପୁଅକୁ ଧମା। କୁମାର ଏ ପାଇକ ପୁଅ ଖଣ୍ଡାର ଧାରରେ ଖେଳିବା ଶିଖିଛି। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛ କୁମାର ଏ ଶାଣୀ ତ ତରବାରୀକୁ ଲଲା ଚେନ୍ଦୁ से बलिहार बुझ करुणामय जगत पिता जगन्नाथ पाखक
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ମତେ କ୍ଷମା କରିବ ଦେବୀ। লাবণ্য লাবণ্য তুমি সত্যি আসিছ প্রভু শ্রীমন্দির ছাড়ি তুমি নিজে নিজে করিছ এই তিনা দেবদাসের কুটিরে କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୁମେ ଯେ ମୋର ଅତି ଆପଣାର ଲାବଣ୍ୟ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମର ଅତିଥି ହୋଇ ମନର ପବିତ୍ରତା ନେଇ ପୁଣ୍ୟତୟା ଗିରିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଭଳି ତମେ କରିଛ ମୋର ଆରାଧନା ଚାହିଁଛ ମୋତେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ স্বামী প্রভু এতে বড় সৌভাগ্য কোন মোর হেব প্রভু তোমাকে স্বামী রূপে পাইবে ତମେ ତ ମୋତେ ପାଇସାରିଛ ଲାବଣ୍ୟ ତମର ସେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ଲାବଣ୍ୟ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ନିରାଶ କରେ ନା ଲାବଣ୍ୟ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତାର ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ମୁଁ ତାର ଦାସ ହୋଇଯାଏ ଲାବଣ୍ୟ ଆପଣ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି একথা যদি প্রকট হয়েଯିବ କଳଙ୍କକୁ ଭୟ କରୁଛ ଆଜି ତୁମର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ଲାବଣ୍ୟ ଶତ ଦଗ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ତମେ ଆଜି ବି ପବିତ୍ର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର କଳଙ୍କ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ହେଲେ ତଥାପି ତମେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ନିର୍ଯାତିତ প্রভু ଲାବଣ୍ୟ ମୋତେ ଆଜି ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ প্রভু ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ହଁ ଲାବଣ୍ୟ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଦେବଦାସ ଲାବଣ୍ୟର କୁଟୀର। ମହାପାତ୍ରେ ସେଦିନ ତୁମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଛାମୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଲାବଣ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ବସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ତୁଳସୀ ଦୟଣାର ବାଳ। ଓ ଆଜି ତୁମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏ ଲାବଣ୍ୟର ବିଳାସ କକ୍ଷରେ ମୋର ପୁରୁଷର ରାତ୍ରି ଯାପନ ଆଉ କାନରେ ଶୁଣିବେ ମନ ମତାଣିଆ ଗୀତ ଅନୁପୁରର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ସେ ଟୋକି ଖଣ୍ଡକର ଯୋଉ ଛଟକ ନା ସେ କଣ ଆଉ ମଣିଷ ମାନୁଛି ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଯଦି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ଲାବଣ୍ୟକୁ ମିଳିବ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ଭଉଣୀମା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତାର ଦେବଦାସୀ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା ପରେ ସେ ବେରି ଦେଇଛି ତାର ରୂପର ପସରା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଏକା ଯାଏ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ବସି ମୁଁ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦାୟୀ? ଛାମୁ ହୁଏତ ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆହା ସତରେ ଲାବଣ୍ୟ କି ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧିଛ ତମେ ଖେଚେଡ଼ିରେ ଭରି ରହିଛି ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଡାଲମାରେ ଭରି ରହିଛି ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକର ବାସ୍ନା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଲାବଣ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଖଣ୍ଡାଏ ତୃପ୍ତିରେ ଭୋଜନ କଲି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଲାବଣ୍ୟ ଚାଲିଯିବେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଲାବଣ୍ୟ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ଆରେ ସେ ହାତରେ ତମେ କ'ଣ ଧରିଛ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଓ ବିଡ଼ି
ନେଣ୍ଡିଆ ପାନ এই যে মোর অতি প্রিয় লাবণ্য দিও আরে নিজ হাতরে খুয়াই দিও पाशति देशे देशे रहसि भवन्तं त्वदाधर मधुर मधूनि पिबन्तं नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे नाथ काली प्रभातरे जगत पिता जगन्नाथଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାବଣ୍ୟର ବିଚାର ମୁଖ जय देव कवीरिदमुदितं रसिकजनं तनुतामतिमुदितं नाथ हरे ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମଣିମା ଲାବଣ୍ୟର ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ତାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି। ମଣିମା ଶୁଣ ଲାବଣ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ। ତୁମେ କୁଳଟା, ତୁମେ ଚରିତ୍ରହୀନା, ଏକ କଳଙ୍କିନୀ ନାୟିକା। ତୁମର ବିଳାସ କକ୍ଷରେ ବହୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନ ଭିତରେ ତୁମେ ଧରା ଦେଇଛ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ। ତୁମର ଏହି ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଯୌବନର ଉତ୍କଟ ମଦିରା ପାନ କରି ଅନେକ ଯୁବକ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ନା, ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତେବେ କଣ କୁମାର ସୌଦାଗର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଗତ କରିଥିଲା? କୁମାର ସୌଦାଗର ହଁ, ନଗରର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଯେଦିନ ନିର୍ଜନ ନିଶାର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଲଗ୍ନରେ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ମୋର ଏ ଦେହଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ସେ ଗୋଟିଏ କାମୁକ ଲମ୍ପଟ ଚରିତ୍ରହୀନ ଯୁବକ। କିନ୍ତୁ ଦେବଦାସୀ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦେବଦାସୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁକିଛି ସମର୍ପିତ। ପରପୁରୁଷ କଥା ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ଚାମୁ। ଏହା ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ ଲାବଣ୍ୟ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲ ଆଉ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ବାସ। ନା, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଟ କଳ୍ପିତ। ହେ ଠାକୁର, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତୁମର ସେବା କରିଥିଲି, ତୁମ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତେବେ ମୋତେ ଏ କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ନର୍ତ୍ତକୀ ଆଖିର ଲୁହରେ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ଟଳିଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଉଠିବ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଥରେ ଉଠିବ ଅଟଳ ମହାମେରୁ ନୀଳାଦ୍ରି। ମୋ ଠାକୁର ଖାଲି ନିର୍ଜୀବ କାଷ୍ଠର ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି ଛାମୁ। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ପରମ ପୁରୁଷ। ନାଟକେ ଏହା ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ। ତୁମେ କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିଳାସ କକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲ, ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ ନିଜର ଅଙ୍ଗବାସ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଲଜ ନାୟିକା ଭଳି ତା ନିକଟରେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲ। ନା ନା ସେନାପତି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳାଦିତ୍ୟ ମୋତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିବେଦନକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲି। ନାଟକୀ ଏତ ଦୂର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା! ତୁମର ଶିଳାଦିତ୍ୟ ତୁମରି ହାତର ମଦିରା ପାନ କରି ହୋଇଗଲା ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ପାଗଳ। ଏକା ତ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାଟକୀ? ଖାଲି ଅସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ ସେନାପତି, ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଦେବଦାସୀ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି କୌଣସି ଏକ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ତୁମର ପ୍ରେମର, ତୁମ କଣ୍ଠରେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁମୂର୍ଚ୍ଛନ। ନା ନା ଛାମୁ, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଏହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭ୍ରମ। କଣ କହିଲ ଦେବଦାସୀ? ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ? ଉତ୍କଳର ଜଗତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ? ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ନା ତାକେ? ପରିଣାମ
ସେଦିନ କାହା ପାଇଁ ତୁମ କଣ୍ଠରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ସଙ୍ଗୀତର ଅମୃତ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣିମା, ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ମୋ କୁଟୀରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ନର୍ତ୍ତକେ, ଶେଷରେ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ବଢ଼ିଦେଲ। ତମ କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ? ପାରିବ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି? ସେଇ ଜଗତ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ। ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ। ମୁଁ ନିରପରାଧିନୀ ଚାହୁଁ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ନର୍ତ୍ତକୀ? ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ନିରପରାଧିନୀ। ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟ, ତୁମର ଅପରାଧ ଖାଲି ଗୁରୁତ୍ୱରେ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷମଣୀୟ, ଅମାର୍ଜନୀୟ। ତୁମେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିକୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କଳୁଷିତ କରିଛ। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଆଜି ନିନ୍ଦିତ, ଠାକୁର ଆଜି ଅପମାନିତ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ବିଚାରରେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ। ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ? ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ବିଚାର? ହଁ, ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ତୁମେ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିପାର। ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା? ହଁ, ତମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ମାଗିପାର। ତେବେ ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିମା। ସେଇ ବଳିଆର ପୂଜ ପତିତ ଭବନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିବି ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ନୃତ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି, ତମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ଲାବଣ୍ୟର ଠାକୁର, ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ତା ମନ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା, ତେବେ ତାକୁ ସେଇ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯେନ ସହି ପାରୁନି ଏ ନିନ୍ଦା, ଏ ଅପମାନ, ଏ କଳଙ୍କ, ଏ ଲାଞ୍ଛନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସହିବି ପ୍ରଭୁ? ଏ କଳଙ୍କ କଣ ତୁମର ନୁହେଁ? ମୋ ଡାକରେ କଣ ତୁମ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଧରି ଉଠୁନି? ନର୍ତ୍ତକୀ, ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ତୁମର ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସକଳ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ, ତୁମର ପ୍ରଳାପ ଶୁଣିବାକୁ ନୁହେଁ। ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କାଲି ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ।
नर्तकी महाराज का आदेश उठो। महाराज कौन है महामंत्री? महाराज प्राणदंड पाइबा पूर्वर से बोधे आत्महत्या करिछि। खाली पड़ी रही तार निष्प्राण देहटा। देवदासी लावण्य श्रीमंदिर आत्महत्या कला। महाराज प्रताप रुद्रदेव लावण्य उठी से सोई जाइछि अनंत निद्रा। जो निद्रारू आउ केही केबे उठे ताकु दंड देवार अधिकार तुमर नाही प्रताप रुद्र। से मोर दासी मु ताकु भल मु ताकु प्रेम तार से निष्पाप मनर प्रेम निवेदन मु हसी हसी स्वीकार करिछि। चुके चुके मु भक्तर भगवान मु खाली एक निर्जीव काष्ठर प्रतिमा में प्रताप रुद्रदेव मु समस्त शक्तिर उत्स मु परम प्रभु शुण प्रताप लावण्य गंगा जल भई निर्मल और पूजा फूल भଳି पवित्र से मोर परम भक्त और मु हेउची तार प्राण एकमात्र आराध्य तार आत्मा मो सहित लीन तार प्रेम तार निष्ठा अतुलनीय से विश्ववंद्य से मोर दास देवदास प्रभु अनुसारी हरिथिल गोपी बसन सती पांचाली चहल सहले सुनिल गहन बसन दाने सती मान गहन बसन दाने सती मान गुरु सभा तले रखिल सभा तले रखिला। सती बृंदावती साथे करी प्रीति अपना मधरे बोहिच रसिक नगर पण देखाइन चपला दुकूल नेउच प्रणाम। नमस्कार ललाटेन्दु बाहुबलेन्द्र चरित्र रे मु जीत। नमस्कार सालेबाग भूमिका रे मु आशुष मिथलेंका। नमस्कार शिलादित्य भूमिका रे मु अमित। नमस्कार कुमार सौदागर भूमिका रे मु अपूर्व। नमस्कार महारानी भूमिका रे वर्षण। नमस्कार चंद्रकला भूमिका रे मु मीनू। नमस्कार हरिश महापात्र भूमिका रे मु चंद्र। नमस्कार मुदुल भूमिका रे मु शुभम। नमस्कार सेनापति भूमिका रे मु रजत। नमस्कार श्री जगन्नाथଙ୍କ भूमिका रे मु देवाशीष। नमस्कार महाराज प्रताप रुद्र देवଙ୍କ भूमिका रे मु विश्वनाथ करण। नमस्कार महामंत्री भूमिका रे मु असित। नमस्कार मुदुली भूमिका रे मु दुर्गा प्रसाद। नमस्कार दलित भूमिका रे मु रणजीत। नमस्कार लावण्य भूमिका रे मु जयश्री। नमस्कार निर्देशक भूमिका रे मु आलोक। आमर आलोक संयोजन करथिले श्री दर्प सार। आमर पोशाक रे थिले कार्तिक सार। सेट सेटिंग रे थिले संग्राम सार नृसिंह। आमर मेकअप रे थिले नरेंद्र सार। म्यूजिक रे शक्ति शक्ति आसु आस शक्ति आस मत एथरे असिस्ट करथिले आमर अरमान और विधांशु आसबे। अनेक जन आमर शताब्दी कलाकार सबू सदस्य माने नाटक बहुत आमको साहाय्य करिसेंती
ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ରହିକି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ। ଧନ୍ୟବାଦ।